by means WhatsApp or communication കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. കൂടുതൽ പേർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Guidelines that we are going to follow in the coming months. So we are all with the COVID for the last 10 months doing tireless works. Actually, sorry, tirelessly we are working for the last 10 months, and still we have a long way to go. But our system is very resilient, and because of that reason, the government of Kerala had given some, taking into the confidence that we have, the government of Kerala has now launched the latent TB infection management, and it's going to be implemented in our state. And one more important thing is that our state is the first in the country which is going to go with the latent TB infection management with a tested treat policy. So the entire country is watching us, and we need to show the country that we have the capability to do it at its full phase. And to achieve the TB elimination mission as well, we need to do it. So I welcoming all you to this grand training, and with me the state TB officer Dr. Sunil Kumara. So I request the state TB officer to give an overview regarding the state's NTB National TB Elimination Program milestones that we achieved, as well as the uphill tasks that we need to achieve, as well as the current plan on the LTBA management on brief, and later we will move to the orientation session. So over to, I request the safety officer to have an interaction with all of you. Sir, please. Good morning, all. On the pulmonologist, medical officers, MOTC, it is a mixture of various categories of the specialty and administrative cadre doctors. First of all, as you are aware that since 2018, we have started the TB elimination mission, and the program is advancing throughout the 2019, 2020. In between, we face so many hurdles like Nipah, COVID, and natural calamities. All these affected our TB elimination activities. In spite of all these things, we were able to move ahead. Because first phase was the mapping of vulnerability population that we completed in 2018 itself. And based on the vulnerability pattern, we have gone for vulnerability reduction and active surveillance of the TB cases. And now we have moved towards the latent TB management. And regarding the latent TB management, already the Indian Academy of Pediatricians has developed a guideline with the top pediatricians in the state medical colleges and private sector, and they developed the module and it was submitted to Central TB Division. And the Central TB Division, after the scientific committee was interested to go through and it was adopted as the national guidelines. And we started initiating the latent TB management for under 5
based on the earlier, as you are aware, that already identical scheme of prophylaxis is already in place for under 5 children, but there is no test and treat policy. Now in the country, we are going to adopt the test and treat policy, and also the demand generation in the community. Demand generation in the community has to be enabled. And based on this, so many training programs are were arranged, and pediatric under the leadership of Indian Academy of Pediatrics, already we interested two cases, one at Trivandrum and another at Kannur, and many of the districts under 5 children are already put on new regime, INH and rifampicin regime. And actually, the Central TB Division was planning to start the rifampicin, INH plus rifampicin 3 HPA regime, but due to so many administrative and sanctioning from the Drug Control Agency of India, it was delayed. And due to COVID also, this affected our the program activities. And we expect that by January or February, we will be able to get rifampicin in place, so the regime may change by coming months. But currently, we are planning for INH and rifampicin for the pediatric age group, and for the adult, it was entrusted to the Academy of Pulmonary and Critical Care Medicine, and their first sitting happened yesterday. And the technical team with the renal transplantation nodal person, the rheumatology nodal person, as well as the both from the public sector and the private sector, a mixture of all the categories were included in the state level pulmonary and critical care medicine is interested to develop this guideline for the adults. And under the program, what we envisage is from the public sector, we are expecting around 55 ELISA testing centers. And this test is being used for testing for the interferon gamma release assay. Already the logistic procurement already happened, and it was entrusted to Kerala Medical Supplies Corporation. And we expect by next week, IGRA lab consumable kit will be in place. And already it was launched on October 2nd by the Honorable Minister of Health under Akshay Kerala banner regarding the latent TB management. So as a continuation of this activity, we will be going for latent TB management in the coming days. And another important thing is regarding the molecular diagnostic facility. State is moving towards the molecular diagnostic facility. Currently, all the TB units, we are expecting to have one TruNat mission by December 31st. Already the transportation and installation is happening in many of the TruNat sites. So Kerala will be the first state in the country to go for molecular diagnostic facility upfront. And regarding the logistic management of the drugs, our latent TB management, it is already in place. And we had already requested the Central TB Division for additional drug procurement for management of latent TB. And the entire country is looking forward what is happening in the Kerala, and we may have to show the correctness and genuinity of the latent TB management in the state of Kerala. Thank you. So now before moving to the orientation, just need to remind you that can you change the name to your institution name, or along with your name, you can add your institution name. That we can see that some of the participants have just joined with the device name or something like that. So you may not get actually the actual list of participants if you are doing so. So kindly change it into the institution name along with the name of the doctor. So now we can move to the, thank you sir, and now we can move to the orientation on the LTBA management, what the Kerala's policy and how to test and how to treat. On this, I invite Dr. Rakesh PS, who is the WHO NTP consultant. So Rakesh will be with you for the next few hours, next few minutes to describe on the plan that the Kerala has adopted in LTBA management. So to Dr. Rakesh. Rakesh, please. Thanks, Dr. Deepu. So respected doctors, ആരാധ്യരായ ഡോക്ടർമാരെ, കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ അതിസമർത്ഥമായിട്ട് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്താണ് ഇന്ന് ഒരല്പസമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. അതിലൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.
ഒപ്പം എല്ലാവരും വളരെയധികം തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു സെഷൻസിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള എന്താണ് LTBI മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അല്പസമയം കൊണ്ട് പറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവശാൽ മലയാളം ഞാൻ സംസാരിക്കും, പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കാം. Like if anybody prefers this session to be in English, we can actually take it in English also. So at chat box you can just type saying we just need this session to be in English. We can continue in English. There's no problem. So ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാ ഗവൺമെന്റുകളും പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സർക്കാരുകളെല്ലാം തന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എല്ലാ സർക്കാരുകളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് കേരളം ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും കുറെ അധികം ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് TB-യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ. Okay, so I will switch to English because I have seen many comments saying we need to be in English. Fine. So to achieve the sustainable development goals as such, the Kerala is committed to achieve the TB elimination mission. So in any TB elimination campaign, as far as when we move, the biggest reduction in incidence we could bring down by treating the latent TB infections. We all know about the latent TB infection. So the course is like this. So anybody who is getting the infection, when their immunity drops down, they may get activated to TB disease. So this is the course. So a person will get infection, and out of those infected, 5 to 10% will develop active tuberculosis, sometimes during their lifetime. So anytime during their lifetime, they will get these things. So now we are actually managing only the TB disease. So whenever somebody is getting a TB disease, we are trying to find them early and manage them. Latent TB infection. Latent TB infection management is basically when we try. So I am getting messages saying Malayalam also. So what I will do is I will talk both English and Malayalam. So don't worry. So latent TB infection management is basically managing this infection here. So it's also known as TB preventive therapy. അതായത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള TB വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ് ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ. അപ്പം ഈ ലേറ്റന്റ് TBയിൽ നിന്ന് TB അസുഖത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിരോധ ചികിത്സ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ TB പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. TB എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാഷണൽ TB എലിമിനേഷൻ മിഷനിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു TB പേഷ്യന്റിന്റെ വീട്ടിലെ 6 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പ്രതിരോധ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So we are giving prophylaxis to all children less than 6 years of a household contact of tuberculosis. We are already giving that. അതെന്താണ് ശരിക്കും പ്രതിരോധ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, it's actually a kind of, it's actually we are managing the latent TB infection. We are assuming that the child would have contracted latent TB, and in order to prevent the progression from developing the latent TB to the active tuberculosis, we are giving the TB preventive therapy. So we are giving to all children. And to speed up the TB elimination activities, the World Health Organization, NTB strategy, Government of India, everybody is recommending to move towards programmatic management of latent TB infection. So today we are going to discuss, and Kerala is the first state coming up with expanding the latent TB infection to population beyond 5 years. നമ്മൾ ഇതുവരെ 6 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് TB പ്രതിരോധ ചികിത്സ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി ഈ കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് 5 വയസ്സിന് മുകളിലേക്ക്, അതായത് 15 വയസ്സ് വരെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഫേസ് 1 നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇത് ചിലപ്പം അഡൽസിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് നീട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് TB പ്രതിരോധ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് we are discussing in programmatic management of latent TB infection. So this was the introduction. I will just quickly move to the presentation and try to finish this at the earliest. So idana what I was discussing. So from a source case, there will be contacts. 30% of the contacts will get infection. While 70% will not have any infection, 30% will get infection. And out of this 30%, 90 to 95% will have a persistent latent infection. ഇത് എപ്പോൾ കിട്ടിയാലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു TB കേസിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതിൽ 30% പേർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും out of that 90 to 95% will have persistent latent infection, which can reactivate at any later time when they develop immunity. When their immunity alterations happens, they can develop tuberculosis. നമുക്കറിയാവുന്ന കഥയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ലേറ്റന്റ് TB ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ 1/3 ജനസംഖ്യയിൽ ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈയിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞു പഠനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 20% ആളുകൾക്ക് ലേറ്റന്റ് TB ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവരിലെല്ലാം തന്നെ TB അസുഖം വരുന്നവരല്ല. അവരിൽ TB അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക്, നമുക്കറിയാം ഡയബറ്റീസ് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടുബാക്കോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിലാണ് അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് TB അസുഖമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ലേറ്റന്റ് TB എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലേഷൻ ബൈ മൈക്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്ലോസിസ് ആന്റിജൻ വിത്ത് നോ എവിഡൻസ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കലി മാനിഫെസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് TB. കേട്ടോ, ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലേഷൻ ബൈ മൈക്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്ലോസിസ് ആന്റിജൻസ് വിത്ത് നോ എവിഡൻസ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കലി മാനിഫെസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് TB. ആക്റ്റീവ് TBയുടെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ രോഗാണു ഉള്ളിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ. ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് പിന്നീട് TB, അതിൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് 5 മുതൽ 10% ആളുകൾക്കാണ് പിന്നീട് TB ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. അവിടെയാണ് TB പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പിയുടെ നിലവിലുള്ള എവിഡൻസുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രതിരോധ ചികിത്സ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് TB വരാനുള്ള സാധ്യത 90% കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ 10% കണ്ട് അവിടുത്തെ ആനുവൽ ഇൻസിഡൻസ് കുറയും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത്, ആർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഹൂ ആർ വി ഗോയിങ് ടു എൻറോൾ ഇൻ latent TB management, programmatic management of latent TB infection എന്നുള്ളതാണ് we are going to discuss. So അവിടെ ഒരു ഹൗസ്ഹോൾഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഷെയർഡ് സെയിം എൻക്ലോസ്ഡ് ലിവിംഗ് സ്പേസ് ആസ് ദ ഇൻഡെക്സ് പേഷ്യന്റ് ഫോർ 1 or more nights or for frequent or extended daytime periods during the past 3 months before the start of current treatment. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡേ ടൈമിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. സെയിം ലിവിംഗ് സ്പേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോണ്ടാക്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ആർക്കാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7 ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. 7 പേരെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആ 7 പേരുടെ ആരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് children less than 5 years who are household biologically confirmed pulmonary TB may continue to be given TB preventive therapy after ruling out active TB according to current national guidelines. So I am just repeating it again. ആരാണ് household contacts of a microbiologically confirmed pulmonary TB? 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ. 5 വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 59 മാസം 29 ദിവസം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് TB പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? ആക്റ്റീവ് TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം TB പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല.
അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ 6 വയസ്സെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, അത് 5 വയസ്സാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഗൈഡ് ലൈനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 59 മാസവും 29 ദിവസവും വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് എ മൈക്രോബയോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് പൾമണറി TB ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് TB പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി കൊടുക്കണം. ആക്റ്റീവ് TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം. ആക്റ്റീവ് TB ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ TB പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ചൈൽഡ് ബോൺ ടു മദർ ഹു വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഹാവ് TB ഇൻ പ്രഗ്നൻസി. They also should receive TPT after ruling out congenital TB. Congenital TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഗർഭിണിയായിരിക്കെ TB അമ്മയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനും നമുക്ക് TB പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ തന്നെയാണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ. ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് 6 വയസ്സ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് എ മൈക്രോബയോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് പൾമണറി TB പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം could you please ask the participants to mute because background voice is too much. So yeah, is it okay now? I feel right. So the third group, so what I am planning to do is, after discussing this eligibility criteria, we will stop the slide presentation, we will come to discussion. Again, we'll go to the next session, come stop the presentation, come to discussion. It's like that. Okay. So I already mentioned 2 eligibility criteria. One is children less than 5 years who are household contacts of microbiologically confirmed pulmonary TB. They are eligible to receive TB preventive therapy after ruling out active TB. 2 is child born to diagnosed to have TB in pregnancy after ruling out congenital TB. Third group is, this is a new group that we have included, the children and adolescents 5 to 15 years. Okay. Now, who are household contacts of microbiologically confirmed pulmonary TB? Fine. Till now it's clear. Now, the change is they should be systematically tested for LTBI. This is a change. They should be systematically tested for LTBI. If found to have LTBI, they shall be offered treatment for the same after ruling out active TB. So everywhere the step is rule out active TB, fine. But here the major difference is we are testing for LTBI. Less than 5 years, we are not testing for LTBI. We are giving TB preventive therapy after ruling out active TB. But in children and adolescents between 5 and 15 years who are household contacts of microbiologically confirmed pulmonary TB, we are going to test for LTBI. The test for LTBI is the test for TB infection. Previously, we used to do Manto, but here in this changed context, we are going to use another test that's called IGRA. We will come to that in detail in next session, but just to keep that in mind so that you will get a clear picture of what we are going to do. The picture is children and adolescents 5 to 15 years who are household contacts of microbiologically confirmed pulmonary TB. They are going to be tested for LTBI, and if found to have LTBI, need to rule out TB in them, active TB in them, and offer treatment for LTBI. Okay, this is 3. 4 and 5 is HIV. So, like there is a separate program running for HIV, which is basically dealt by the National AIDS Control Program at our ART centers. So, just keep that thing in mind. All children and even all people who are having HIV are eligible to receive TB preventive therapy irrespective of their contact history. അവർക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഹിസ്റ്ററി വേണം നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം തന്നെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് എ മൈക്രോബയോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് പൾമണറി TB എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. HIV-കാർക്ക്, HIV ബാധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഹിസ്റ്ററി നിർബന്ധമില്ല. എല്ലാ HIV ബാധിതർക്കും they are eligible to receive TB preventive therapy after ruling out active TB. For 4 and 5, we will just park this at this point of time because this is going through a separate channel. This is going through managed by the ART medical officers and the HIV NACO team. So 4 and 5, just keep that aside. So just for completion's sake, I'm saying children, they are already receiving now HIV, all children with HIV, they are receiving TB preventive therapy now.
This is an existing policy. 4 and 5 are existing policies as such. So only 3 is the additional one which we discussed till this time. There are 2 more categories coming in. One is the most important, another category is a clinically vulnerable group, children and adolescents less than 15 years, who are planned to be initiated on anti-TNF treatment or receiving dialysis or preparing for an organ transplant or a hematological transplant or immunosuppressive drugs for a longer duration, like steroids for more than 2 weeks in a higher dose. They may be having nephrotic syndrome, leukemia, or any other conditions. They may be receiving immunosuppressive drugs. They should be systematically tested for LTBI. There we need to test for LTBI. And if found to have LTBI, they need to be offered treatment for the same after ruling out active TB. Here also, we are like it starts with a clinical condition, not with the contact. Okay. 7 is this thing for the pediatricians. Like if pediatrician feels that there are many immunosuppressive conditions other than what has been mentioned here, and if they feel that there is an immunosuppressive condition, they can decide whether that child need to be enrolled in LTBI management. So I am just summarizing the eligibility criteria. One is contacts less than 5 years, contacts of a microbiologically confirmed pulmonary TB, rule out active tuberculosis, then give TB preventive therapy. Pregnancy, mother got TB during pregnancy, then again same thing, rule out congenital TB, give TB preventive therapy. Okay, so there is no confusion there. HIV, we already know all children are eligible to, or even adults with people living with HIV, they are eligible to receive TB preventive therapy after ruling out active tuberculosis. So there is no confusion, right, till then. Now there are 2 categories I am going to mention. One is children and adolescents 5 to 15 years who are household contacts of a microbiologically confirmed pulmonary TB. Household contacts of a microbiologically confirmed pulmonary TB. There is an additional step coming in, systematically test for LTBI. And if found to have LTBI, rule out active TB and give LTBI. Another category is children and adolescents less than 15 years on immunosuppressive conditions or receiving immunosuppressive drugs. So they also need to be tested for LTBI, rule out active tuberculosis, and offer TB preventive therapy. The test we are going to use is IGRA. It's like there may be confusion like how we are going to do this, but it's only prospectively. Class Zoom meeting, training. We are not going back. We are going to do prospectively. So who are eligible under programmatic conditions? For programmatic management, all children and adolescents who are household contacts of microbiologically confirmed pulmonary TB patients notified after 1st November 2020. So notified after 1st November 2020. So the TB patients notified after 1st November 2020, their household contacts will be eligible to receive TB preventive therapy. We are not going back years and all. We are just starting prospectively. Like all TB patients diagnosed after 1st November 2020, their contacts are eligible to be enrolled in this program. Also the same thing with the clinical vulnerability. Those who are presenting to the hospitals now with the clinical vulnerability, they will be eligible for program. And testing, I repeat, it's not a requirement for initiating TB preventive therapy for household contacts aged less than 5 years and children and adolescents living with HIV. It's not a requirement. Whereas all other groups, they will be tested using a test called IGRA. So what I am going to do now is I will just stop sharing screen now so that we can discuss any points discussed till this time. So we have discussed the eligibility criteria. We have discussed the rationale for LTBI management in care. So any points, if we require further clarifications, we can discuss that now. Sir, if any 14-year-old patient who is a contact of pulmonary TB comes, first we have to rule out active TB, then we have to rule out latent TB, then we have to start treatment. That is how. Exactly, sir. Exactly as you rightly mentioned, for any household contacts, we need to rule out active tuberculosis. Okay.
then we need to test for latent TB infection. Agree. There is one more stringent step coming in, because we cannot give latent TB treatment to a child or a person who is having active tuberculosis. Right. So before initiating latent TB management, we just need to ensure that the person is not having TB. So we need to, I will come to that. That itself is a small topic. So we will discuss that. But I am saying is, we will ensure once again saying that the child is not having active tuberculosis before initiating latent TB treatment. Right. So if the child is having active tuberculosis, we need to treat with active TB. But child is having latent TB, before initiating the treatment, we just need to rule out active TB again. So I will repeat the order once again. So 14-year-old child who is a contact of a microbiologically confirmed pulmonary tuberculosis, rule out active TB. Fine, we are ruling out active TB. Offer test for LTBI, test for LTBI. If LTBI test is positive, again, once again roll out active TB, because just to ensure that we are not under treating the real TB. We cannot, just to ensure that we have rolled out TB, once again roll out active TB. I will explain how this is going to happen, but this is the sequence of events. And then offer LTBI treatment. Why children below 1 year is accepted from HIV children? Is it because of the drug interaction with other HIV drugs? Right, sir. So all these are based on the available evidences at the national and the international level. The WHO Global Guidance Document Committee has assimilated all the evidences together, and they have found out that 2 reasons. We are offering this weighing the benefit versus risk, basically. So one reason is the child less than 1 year, unlikely the child will get a contact with the tuberculosis. Unlikely, because most of the time the child will be inside the home itself. So if there is no contact with TB inside the house, the chance of the child getting infected with TB is unlikely. So this is the first assumption. The second assumption is ART drugs, as we all know, like the TB preventive therapy drugs, as we all know, it's again kind of drugs with side effects. So we know about the side effects of all these drugs. So unless we don't have a specific contact history available for children less than 1 year, it is generally recommended to wait till 12 months of age. When the child reaches 12 months of age, we will initiate on TB preventive therapy to that child. So the basic assumption is the less than 1 year old child, the exposure to TB is not there if there is no a TB patient in the household. But if there is a contact history, definite contact history for that child, even less than 1 year, it is recommended to give TB preventive therapy. So if I haven't discussed that point at all there, because to avoid confusions, but it is recommended there for children less than 12 years who are having HIV. If there is a contact with the TB history, we need to offer TB preventive therapy, irrespective of their age. Even if they are 1 month or 2 months, we need to offer them TB preventive therapy. So this is basically the recommendations from the global evidences. Thank you, sir, for that question. Sir, can I ask you a question? Please, madam. ഈ ഡിസംബറില് ജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു 71-day-old child. We gave them profile access, but we gave them this H+R. Is it advisable for giving H+R for children less than 1 year? Yes, madam. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകും. ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് പറയാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മാഡം ചെയ്തതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അഡ്വൈസ് അത് തന്നെയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവുകയാണ്, അതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവുക. മനസ്സിലായി മാഡം, മനസ്സിലായി. മാഡം ചെയ്തതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ല മാഡം. അഡ്വൈസബിൾ ആണ്, HR അഡ്വൈസബിൾ ആണ്. അതിന് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് നിർത്തിയത് എലിജിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്.
എലിജിബിലിറ്റിയിൽ സംശയമൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാമല്ലോ. ഡോക്ടർ രാകേഷ്, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അനിത ഹിയർ. മാഡം ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടോ? ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ആളല്ലേ മാഡം? ഇതുവരെ ഞാൻ ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ഫുൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി കാരണം. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് കോൺടാക്ട്സ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് പൾമണറി TB? നല്ല ചോദ്യമാണ് മാഡം. ക്ലിനിക്കലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് പൾമണറി TBയുടെ കോൺടാക്ട്സിന് കൊടുക്കണ്ടേന്നാണ് മാഡത്തിന്റെ ചോദ്യം. നാഷണൽ ലെവലിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വരുന്നതും പൾമണറി TB ഉള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും, അത് മൈക്രോബയോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് ആണെങ്കിലും ക്ലിനിക്കലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആണെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നാഷണൽ ലെവലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ പീഡിയാട്രിക് TBയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ഓഫറിംഗ് അപ്ഫ്രണ്ട് മോളിക്കുലാർ ടെസ്റ്റ് ടു ഓൾ പ്രിസംപ്റ്റീവ് TB പേഷ്യൻസ്. എല്ലാ പ്രിസംപ്റ്റീവ് TB പേഷ്യൻസിനും അപ്ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കുലാർ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സംസ്ഥാനം തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി റെഡി. സം ഓഫ് ദ TUs ഹാവ് ഓൾറെഡി മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ലെവൽ. അതായത് സ്മിയർ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് CB നാറ്റോ ട്രൂ നാറ്റോ പോലത്തെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകണം. അപ്പം വി ആർ ഓഫറിംഗ് ദം എ വെരി ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പൊ ചാൻസ് ഓഫ് മിസ്സിംഗ് കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അസംഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫേസിൽ, അതായത് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഈ ഫേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ കൺസെൻസസ് എമംഗ് ദ പീഡിയാട്രിഷ്യൻസ് വെയർ ടു സ്റ്റാർട്ട് എമംഗ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോൺടാക്ട്സ് ഓഫ് മൈക്രോബയോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് പൾമണറി TB എന്നുള്ളതാണ് കൺസെൻസസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാഡം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം. ഇതിനകത്ത് ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷന്റെ ടെസ്റ്റാണ്. TB ഇൻഫെക്ഷന്റെ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് ആണ്, കോമൺലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ്. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇഗ്ര എന്ന ടെസ്റ്റ്, ഇന്റർഫെറോൺ ഗാമ റിലീസ് അസേ എന്നാണ് ആ ടെസ്റ്റിന്റെ പേര്. മാൻഡോ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മാൻഡോയ്ക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. കാരണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റാണ്, കോസ്റ്റ് കുറവാണ്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മാൻഡോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് അൺക്വാണ്ടിഫൈഡ് ബൂസ്റ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് മാൻഡോയ്ക്ക്. അതായത് ഒരിക്കൽ മാൻഡോ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത മാൻഡോ അതിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും റിസൾട്ടിന്. BCG സ്റ്റാറ്റസ്, ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ BCG സ്റ്റാറ്റസുമായിട്ട് മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു മാൻഡോ ടെസ്റ്റിൻ്റെ. പിന്നീട് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പേഷ്യന്റ് വിസിറ്റ് വേണം, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇന്റർ റീഡർ വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ മാൻഡോ പോസിറ്റീവ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ റീഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സഹിക്കാം, പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാൻഡോ ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാൻഡോസ് ലഭ്യമല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ ഫൈൻഡിങ്സും കട്ട് ഓഫ്സും ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് മാൻഡോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിലേക്ക് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. ആ ഇഗ്രയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, BCG സ്റ്റാറ്റസ് അൺഅഫക്റ്റഡ് ടെസ്റ്റ്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. 5 ml ബ്ലഡ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി എലൈസ മെഷീനിലാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കോസ്റ്റ്ലി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോജിസ്റ്റിക് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പക്ഷെ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻസും ഈ സമയത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ കൺസെൻസസ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ വേറൊരു ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റിന്റെ പേര് CTB എന്നാണ് ആ ടെസ്റ്റിന്റെ പേര്. പക്ഷെ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റഡീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്പം നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. CTB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് നല്ല ടെസ്റ്റാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ, ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഗുണമുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായി. അത് മാൻഡോ പോലെ കയ്യിൽ കുത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. എന്നാൽ മാൻഡോയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഇല്ല. ഇഗ്രയുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്, കോസ്റ്റും കുറവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് CTB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് നല്ലതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം. പക്ഷേ കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതാണ് ഇഗ്രയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റ് TB ഓഫീസറും DHSും 46 ലാബുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോ ജില്ലയിലും 2 മുതൽ 4 ലാബുകൾ വരെ ഉണ്ടാവും. ആ ലാബുകളിൽ സ്പെസിഫിക് ഡേയ്സിലായിരിക്കും ഇഗ്ര ടെസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇഗ്രയുടെ എല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീസും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ സപ്ലൈ ആദ്യമേ തന്നെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരാഴ്ചക്കകം ഇഗ്ര ടെസ്റ്റുകൾ ലാബുകളിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ഹബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് മോഡലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഒരു സ്പെസിമെൻ കളക്ഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഒരേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 16 മണിക്കൂറിനകം ലാബിലെത്തണം. സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 16 മണിക്കൂറിനകം സാമ്പിൾ ലാബിലെത്തണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പെസിമെൻ കളക്ഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റവും ഒരു സിസ്റ്റംസ് ലോക്കലി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് there will be systems like when which are the days in which we need to collect the samples. അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം there will be locally customized stuff. But this is just a broad guideline which is saying we are going to IGRA, interferon gamma release assays. Such tests will be performed on specific days because ELISA missions will perform ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to have a volume. For example, ഒരു 36 ടെസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് റൺ ചെയ്യാനായിരിക്കും എളുപ്പം. So laboratories will store the samples and perform this test on specific days. And there is no harm in doing that also because this is not an emergency. LTBA എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് there is no emergency in it. They are all healthy children. They don't have any tuberculosis. So itself, it's not an emergency. So weekly once ആയിരിക്കും mostly this test will be performed. So that minute details will be worked out at the district level. But this is the general overview of testing. Okay, I will take ruling out active TB also. Then we will go for the discussion. Okay, so the most and crucial step in LTBA management is ruling out active tuberculosis. So we cannot give LTBA drugs to a person or a child with active TB. So that's what when Dr. Narayan Pradeep asked that question, I said, okay, we need to rule out active TB first. That's a symptomatic ruling out. But most importantly, what the group suggested is to have a chest X-ray before initiating LTBA treatment for all found to have latent TB infection. And even though they don't have any clinical symptoms or clinical histories or whatever it is, they need to be offered a chest X-ray. If there is any abnormality in chest X-ray, they need to be further evaluated for TB. I repeat again, there is no hurry in starting latent TB infection management. We can even wait for 1 or 2 weeks. There is no hurry there. So itself, chest X-ray is advised before initiating latent TB management to rule out active tuberculosis. We cannot even go for high-end investigations, but chest X-ray is the consensus programmatic test that is being recommended. Other thing is we need to rule out extrapulmonary TB also. Again, ruling out extrapulmonary TB is not that easy business, but we need to examine for lymph nodes and signs and symptoms of extrapulmonary tuberculosis. This is something which the pediatricians agreed to take up. And this guideline has been brought in consensus with Indian Academy of Pediatrics. Even the 20 pediatricians sat together and framed all these guidelines for children and adolescents. And the IAP has also agreed to form a clinical TB committee in all districts. So there will be a clinical TB committee consisting of pediatricians in all districts. So in case if there is any doubt, we can refer that committee. So this committee has even, like in this context, this is going to be of really helpful, especially like when we are in dilemma, we can just refer the clinical cases to the clinical TB pediatric committee. Not even the child need to go there, but we can even refer the documents kind of stuff, so that we will explain later. But there is a committee going to help us. So this is regarding ruling out active TB. Okay. So this is the algorithm this is the algorithm. It says this is the algorithm for LTBI among HIV negative children, eligible children 5 to 15 years. Okay. So first step is, as already mentioned,
screen for active tuberculosis. So look for symptoms and suggestive of signs and symptoms suggestive of TB, whether they have cough, hemoptysis, not gaining weight or weight loss, night sweats, or anything which is suggestive of TB, we need to evaluate for active tuberculosis. If there are no symptoms suggestive of active TB, do the IGRA test. If IGRA is negative, fine. We will stop there. We will observe the child. We will follow up the child for keep them under surveillance. That's all. If IGRA is positive, then the child is having latent TB infection and not having active TB. But before initiating treatment, we need to rule out that there is no evidence of active TB. So we will take an X-ray, chest X-ray. If there are any abnormality detected, again, we will investigate for active tuberculosis. If there are no abnormality detected, we will look for lymph nodes or any other signs and symptoms of extrapulmonary tuberculosis also. If none of this is present, we look for contraindications, do baseline assessments, and decide on initiating latent TB infection treatment. So repeat. So this is, we will screen for active tuberculosis first using symptoms. If any symptoms are present, we will investigate for TB. If there are no symptoms, we will do IGRA. If IGRA is positive, we need to again rule out active tuberculosis by doing a chest X-ray. If no abnormality is detected, rule out extrapulmonary tuberculosis through signs and symptoms, history of signs and symptoms, and clinical examination for lymph nodes. And if again that's ruled out, we will initiate on latent TB infection. So this is ruling out active tuberculosis. I will just stop here for 1 minute for any questions. Sir, Dr. Pramod, suggestions. Can I give a suggestion regarding the transportation? IGRA. Sir, suggestion matram thanna pora. Sir nadattunna aalanu. Appo pinne sir dheyriyamayitte parayam. Most of this, I think 2 sites in Calicut, according to Calicut, we have 2 sites in rural area. Most of the institutions have their own vehicles there. If we are fixing a date in once a week, we can utilize, if DHS give a direction to DMOs, as a direction like that, utilization of own vehicles of PSCs for this transportation of sample is very effective, I think. Right, sir. Like programmatic issues, agreed, sir, totally. And then a suggestion, a direction could go on another. All institution vehicles under. Pramod, welcome. Pramod, one of the suggestions in Namaka Parigania. In a number, epidemic, fixed vehicle available, standby available idea. In the institution in the can have week in the South Chilangil and the testing in Araka within the situation on our other number outsourcing in the idea to another. Sir, emergency outsourcing, I'm saying, Oracle NTP activities in a Oracle institution vehicles, Oracle available Avarilla. By the Itranga Kangilum. Available emergency link നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാം, പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണണം. ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യാം സർ, പക്ഷേ റുട്ടീനായിട്ട് ഒരു വെഹിക്കിൾ അവിടുത്തെ വെഹിക്കിളിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർ. അത് തന്നെ ഇത് ലേറ്റന്റ് ടിബി മാത്രമല്ല, ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പല ടെസ്റ്റുകളുടെയും ഇപ്പൊ എറണാകുളം ജില്ല എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും ടെസ്റ്റിങ്ങും ഒരുമിച്ച് ക്ലബ് ചെയ്താണ് അവർ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതല്ലാതെ ലേറ്റന്റ് ടിബിക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം, പക്ഷേ സിസ്റ്റം ഇൻ പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വൺ സൈഡ് ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെഹിക്കിൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സർ, തീർച്ചയായിട്ടും സർ. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ റൂളിംഗ് ഔട്ട് ആക്റ്റീവ് ടി ബി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം. Right.
അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ LTB ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് റെജിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് റെജിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു റെജിമെന്റ് നമുക്കറിയാം, 6 മാസം ഐസോനിയാസിഡ് മാത്രം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ റെജിമെന്റ്. 6 months ഓഫ് INH എലോൺ ഡെയിലി കൊടുക്കണം. രണ്ടാമത്തെ റെജിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 മാസം ഐസോനിയാസിഡും റിഫാംപിസിനും കൂടെ ഡെയിലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ റെജിമെന്റ്. മൂന്നാമത്തെ റെജിമെന്റ് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 മാസം റിഫാംപിസിൻ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെജിമെന്റ് ഉണ്ട്. 4 മാസം റിഫാംപിസിൻ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെജിമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. നാലാമത്തെ റെജിമെൻ ഉള്ള എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന INH പ്ലസ് റിഫാപെൻറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഡ്രഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന 12 ഡോസ് കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെജിമൻ ആണ് INH പ്ലസ് റിഫാപെൻറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെജിമൻ ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ 1 മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് INH പ്ലസ് റിഫാപെൻറ്റിൻ കൊടുക്കുന്ന റെജിമനും ഇപ്പൊ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. INH പ്ലസ് റിഫാപെൻറ്റിൻ കൊണ്ട് 1 മാസം 30 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന റെജിമൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വെച്ച് 12 ഡോസ് കൊടുക്കുന്ന റെജിമൻ പറയുന്നുണ്ട്. 6 മാസം INH മാത്രം കൊടുക്കുന്ന റെജിമൻ ഉണ്ട്. 3 മാസം HR എന്ന് പറയുന്ന റെജിമൻ ഉണ്ട്. 4 മാസം റിഫാംപിസിൻ മാത്രം എന്ന് പറയുന്ന റെജിമൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ റെജിമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചില ഫീസിബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് 12 ഡോസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് LTB മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള റെജിമൻ, INH പ്ലസ് റിഫാപെൻറ്റിൻ. പക്ഷെ അതിന്റെ കുഴപ്പം, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോവിഡ് കാരണം അതിന്റെ ലൈസൻസിങ് പ്രോസസ്സുകളൊന്നും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടെ സമയമെടുക്കും എന്നാണ് നിലവിലെ വിവരം. ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്രൂവലിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഇതുവരെ അത് പാസ്സായിട്ടില്ല, INH പ്ലസ് റിഫാപെൻറ്റിൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെജിമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുട്ടികളിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പീഡിയാട്രിഷ്യന്മാർ എത്തിയിരിക്കുന്ന കൺസെൻസസ് 3 months ഡെയിലി ഡോസ് ഓഫ് ഐസോനിയാസിഡ് പ്ലസ് റിഫാംപിസിൻ എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളുടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പീഡിയാട്രിഷ്യന്മാർ എത്തിയിരിക്കുന്ന കൺസെൻസസ്. ഇതെല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ട്, അതായത് 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 3 months ഓഫ് ഐസോനിയാസിഡ് പ്ലസ് റിഫാംപിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന റെജിമനാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ HIV പ്രോഗ്രാമിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് INH മാത്രമാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു വലിയ വിഷയമായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം HIV പ്രോഗ്രാമിൽ 6 months INH തന്നെ തുടർന്നോളൂ. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് 1-2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ HIV ഒഴികെയുള്ള HIV നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കേരളം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന റെജിമൻ 3 months ഡെയിലി ഡോസ് ഓഫ് ഐസോനിയാസിഡ് പ്ലസ് റിഫാംപിസിൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 6 months INH ആണ് കൊടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോ അത് മാറ്റിയിട്ട് 3 months ഡെയിലി ഡോസ് ഓഫ് INH പ്ലസ് റിഫാംപിസിൻ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഓൾറെഡി കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 36 കുട്ടികൾക്ക് INH പ്ലസ് റിഫാംപിസിൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഗ്ലോബൽ ഇതുവരെയുള്ള എവിഡൻസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ HR എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലി എഫിക്കസ് ആണ്. അതായത് 6 മാസം INH കൊടുക്കുന്നതും 3 മാസം HR കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് സെയിം ആണ്. എല്ലാവരും പറയുന്നത് 6 മാസം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കംപ്ലയൻസ് കൂടുതൽ 3 മാസം ഉള്ള റെജിമൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം. എവിഡൻസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പേടി. കാരണം ഐസോനിയാസിനും റിഫാംപിസിനും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പേടി. പ്രത്യേകിച്ച് അഡൽട്ട് പൾമണോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം വലിയ കൺസേൺസ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് കണ്ടതുമാണ് ഡെയിലി HR കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള കൺസേൺ. പീഡിയാട്രിഷ്യന്മാർ പൊതുവെ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച റെജിമനാണ്, കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് കാണുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ ആൽക്കഹോളിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം വളരെ റാമ്പന്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലിവറിന്റെ മെച്യൂരിറ്റിയുടെ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അത്ര കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഗ്ലോബൽ എവിഡൻസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ H മാത്രമുള്ളതിനേക്കാളും അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് കുറവാണ് HR ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴെന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെയുള്ള എവിഡൻസുകളെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഓൾറെഡി കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫിക്സഡ് ഡോസ് കോമ്പിനേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പല വെയിറ്റ് ബാൻഡ്സിലുള്ള ഫിക്സഡ് ഡോസ് കോമ്പിനേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ 3 months ഓഫ് ഡെയിലി HR കൊടുക്കാം എന്നാണ് ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൺസെൻസസ് ഡോക്യുമെന്റ്. ചിലപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ 6 months ഓഫ് INH വെച്ചായിരിക്കും അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക.
നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്സ് അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഏത് വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഗ്ലോബൽ എവിഡൻസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമ്മുടെ കൺസേൺസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഡോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡോസ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരാശരി ഈ 10 വയസ്സിൽ മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഐസോനിയാസിഡ് 5 milligram per kilogram per ഡേയും 10 milligram per kilogram per ഡേയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസോനിയാസിഡ് 10 mg per kg per ഡേയും റിഫാംബിസിൻ 15 mg per kg per ഡേയും. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോസേജ്. ഇതിന് ഫിക്സഡ് വെയിറ്റ് ബാൻഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഈ 75 റിഫാംബിസിനും 50 എച്ചും ഉള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 to 7 kg ഒരു ടാബ്ലറ്റ്, 8 to 11 2 ടാബ്ലറ്റ്, 12 to 15 3 ടാബ്ലറ്റ്, 16 to 14 4 ടാബ്ലറ്റ്, മോർ ദാൻ 25 അഡൽട്ട് ഫോർമുലേഷൻസ്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറച്ചും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഒരു ഹയർ ഡ്രഗ് കോമ്പിനേഷൻസ് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള എഫേർട്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിന് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് ടി ബി, MDR TB കോൺടാക്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് HR കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം റിഫാംബിസിന് റെസിസ്റ്റൻസും എച്ചിന് റെസിസ്റ്റൻസും ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോൺടാക്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെജിമെൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും റെജിമെൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. വേറെ റെജിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വേറെ ചില റെജിമെന്റ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻസിന്റെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ആ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കട്ടെ. അതിന് ഇൻഡെക്സ് കേസിന്റെ കൾച്ചർ റിപ്പോർട്ട്സിനെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അത് ആ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കും. നമ്മൾ MDR TB റിഫാംബിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കേസുകളുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങണ്ട, കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കട്ടെ റെജിമെൻ ഏത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ആക്റ്റീവ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഹെൽത്തി കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പോലെ ഇതിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ഒരു സംശയമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് വിടുക. കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാൽ മതിയാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി വളരെ അപൂർവമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും അബ്സല്യൂട്ട് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അല്ല, റിലേറ്റീവ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പം പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ മടിയുണ്ട്, സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും ഞാൻ നോക്കി മറുപടി പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഹലോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെജിം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാമോ? നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെജിമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ LTBIക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റിന് കൊടുക്കുന്ന റെജിമെൻ 3 months ഓഫ് ഡെയിലി റിഫാംബിസിൻ പ്ലസ് ഐസോനിയാസിൻ. 3 months ഓഫ് ഡെയിലി റിഫാംബിസിൻ പ്ലസ് ഐസോനിയാസിൻ. ഞാൻ 3 months എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രഗിന്റെ മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28 days ആണ്. അപ്പം 28 × 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 84 ഡോസ് റിഫാംബിസിനും ഐസോനിയാസിനും അടങ്ങുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് 84 ഡോസ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡോസേജസും വെയിറ്റ് ബാൻഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. നമ്മളത് റെഫർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആകും. ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും വാട്സാപ്പ് വഴിയും ഇമെയിലുകൾ വഴിയും ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. DHSന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും ഈ സാധനം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എന്തായാലും ഇതാണ് നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയാനുള്ള റെജിമെനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് TB ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ MDR TB ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട, അത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. സാറേ പറയും. പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ HR for 3 months കൊടുത്തു. അപ്പൊ 5 to 15 years ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്റ്റഡ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
നമ്മൾ എത്ര കാലം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇവർക്ക് പിന്നീട് TB ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ആക്റ്റീവ് ഓപ്പൺ കേസസിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും ഈ കുട്ടികൾക്ക് വരില്ലേ? അപ്പൊ അത് ഫോളോ അപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ? ശരി, മാഡം നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ മാഡത്തിന്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിശദമായ മറുപടികൾ പറയാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മാഡം, ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം. സർ, ഇത് ഇനീഷ്യൽ ഇവാലുവേഷനിലെ നമ്മള് ഇഗ്ര നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് വീണ്ടും ചെയ്യണോ? തീർച്ചയായിട്ടും മാഡം, പിന്നീട് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയാൽ ആക്റ്റീവ് TB എന്തായാലും നോക്കണമല്ലോ. ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിന് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയാൽ ആക്റ്റീവ് TB എന്തായാലും നോക്കണമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. ആക്റ്റീവ് TBയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യണം. ആക്റ്റീവ് TB നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഇഗ്ര നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ സിംറ്റമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല. സിംറ്റംസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് TBക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് TBക്ക് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. സിന്ധു മാഡം പറഞ്ഞത് ഇനി എന്താ വേണ്ട മാഡം പറയൂ. ആക്റ്റീവ് TB ഇല്ലാന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണോ? മാഡത്തിന്റെ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയില്ല. ആക്റ്റീവ് TB ഇല്ലാന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഡം ഡിസ്കണക്ട് ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു. കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ. പലപ്പോഴും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായി മാഡം, മനസ്സിലായി. സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് ഇഗ്രയെ കുറിച്ചാണ് സരള മാഡം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാഡം, 95% സ്പെസിഫിസിറ്റി ഉണ്ട്, അതായത് 95% സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ്. സാർ, ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ? കവിത ഡോക്ടറാണേ, പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ. സാർ, ഈ 3 months ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതിന്റെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടോ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ 3 months കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് കുട്ടികളെ നമ്മളെ ഡോട്ടായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് റെസിസ്റ്റന്റ്? മാഡത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇപ്പൊ പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പ്രസന്റേഷൻ സമയത്ത് പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, 3 months HR കൊടുത്താൽ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതിന് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് മാഡം ചോദിച്ചത്. നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റന്റ് TB ആണ്, TB അല്ല. ആക്റ്റീവ് TB ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 മാസം 4 ഡ്രഗ് HREZD പ്ലസ് അതിൽ 2 മാസം HREZD പ്ലസ് 4 HRE ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ലേറ്റന്റ് TB ഇൻഫെക്ഷന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഇതുവരെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന എവിഡൻസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റെജിമെന്റ്സ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 months ഓഫ് HR ഈസ് highly effective as compared to 6 months of INH alone. നമ്മളിപ്പോൾ 6 മാസം INH മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് വേറെ റെജിമെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിന്റെ അത്രയും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെജിമെന്റ് ആണ് 3 months of H&R. കുട്ടികളിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് മറ്റേനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ ഇനി കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഡോട്ട്സ് ആയിട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത്, അത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. അനിത മാഡം ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവും പറയാനുണ്ട്, കടക്കുന്നു. ഇനി ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് റെയർ സിനാരിയോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ബേസ് ലൈൻ അസസ്മെന്റ് ആണ്. ബേസ് ലൈൻ അസസ്മെന്റിൽ ഈ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഒരു കോണ്ടാക്ടിനെ കിട്ടി, ഞാൻ TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തു, LTBI ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി, അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തു, കോൺട്രാക്ടിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി. ഞാൻ ബേസ് ലൈൻ അസസ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ് അലർജി ഉണ്ടോ, DRTB ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ, വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമോർബിഡിറ്റി ഉണ്ടോ, ഈ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് വേണോ, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് നമുക്ക് നടത്തുന്നു. ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ കുട്ടിക്ക്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാ ഡോസുകളും എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അമ്മമാര് നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അമ്മമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അമ്മമാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോട്ട് പ്രൊവൈഡർ ആകാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അതല്ല, നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആശയെയോ അംഗനവാടി ടീച്ചറെയോ സ്കൂൾ ടീച്ചറെയോ നെയ്ബറെയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടർ ആയിട്ട് ഒരാളെ അസൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ട്രീറ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടറുടെ കാര്യത്തിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ്: നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടർ വേണം. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അത് അമ്മയായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ അസസ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് ക്ലിനീഷ്യനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ് അസസ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം. ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫാമിലി ഒരാൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ അസൈൻ ചെയ്യാം. ലിവർ എൻസൈംസ് ബേസ് ലൈനിൽ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ കൺസെൻസസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യണം എന്നൊരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ LTBI എഗെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഹെൽത്തി കുട്ടികളെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരല്പം പ്രിക്വേഷൻസ് കൂടുതലാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരല്പം പ്രിക്വേഷൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ബേസ് ലൈൻ ലിവർ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ബേസ് ലൈൻ അസസ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് ബേസ് ലൈൻ അസസ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ആ കൗൺസിലിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് കുട്ടിയെ ഇത് ചികിത്സിക്കുന്നത് എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് അവൈലബിലിറ്റി എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞു, എത്ര നാളാണ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അവരുടെ അടുത്ത് പറയണം. ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകാം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും അവരുടെ അടുത്ത് പറയണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫാംബിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്കളറേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ട്. അതിന്റെ സിംറ്റംസ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ വക കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പേഷ്യൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്കിത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടായിട്ട് അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. കാരണം വളരെ അപൂർവമായിട്ട് അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടാകാം. അഡൽട്സിലാണെങ്കിൽ റിഫാംബിസിനും ഐസോനിയാസിനും കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 5% ആൾക്കാരിലൊക്കെ ആൾട്ടേർഡ് ലിവർ എൻസൈംസ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 5% കുട്ടികളിൽ അത്ര ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും 5% ആൾക്കാർക്ക് ആൾട്ടേർഡ് ലിവർ എൻസൈംസ് ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ള ധാരണയോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അത് ഉണ്ടായാൽ നേരത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഇത് കൂടാതെ എപ്പോഴാണ് അവർ അടുത്തത് വരേണ്ടത്, ഫോളോ അപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത്. ഇനി ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ സിന്ധു മാഡം ചോദിച്ചതുപോലെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ മരുന്ന് തന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരല്ലോ. നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് എമൗണ്ട് ഡേറ്റ് റൈറ്റ്. അപ്പോഴേ ടിബിയുടെ സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ചുകൂടി അവരുടെ അടുത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടിബി നമ്പറും ഡേറ്റ് മതി. മാഡം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ആരാണ് മാഡം? ഉണ്ടാവല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ആ ഫസ്റ്റിന്റെ അതിന്റെ കൂടെ മാത്രം ഡേറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ഇതിന്റെ മെഡിസിന്റെ ബില്ല് കണ്ടോ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഇനീഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്. അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുക, 2 ടിബിയുടെ സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏതെങ്കിലും കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്താനായിട്ട് അവരത് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫോളോ അപ്പിനെ കുറിച്ച് ഈ ഫീൽഡ് ലെവലിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ അഡ്ഹറൻസ് സപ്പോർട്ട്, അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രിവെന്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഫീൽഡ് ലെവലിലുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു, എല്ലാ ഡോസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഡോട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. പക്ഷേ അത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഡോട്ട്സ് ആണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ കുട്ടിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അത് നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുകയും, ഉദാഹരണത്തിന് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ആശ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡോട്ട്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഡോട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കോഴ്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മരുന്ന് മുടക്കിയാൽ നമ്മൾ അറിയണം, മരുന്ന് മുടക്കിയാൽ അതിനുള്ള ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. റൈറ്റ്. പിന്നീട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഷാൽ ബി അണ്ടർ സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
അതായത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടർ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്തുള്ള അമ്മയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആകാം. പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഷാൽ ബി അണ്ടർ സൂപ്പർവിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഇവർക്ക് മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് മോഡൽ വഴി ഇവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് ഒരുക്കാം. അതും നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ TB ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാർഡ് പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ കാർഡ്, TB പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് INH പ്രൊഫൈലാക്സിസ് തുടങ്ങുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എത്ര പേര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു സത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ചെറിയൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാർഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിൽ തന്നെ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. റിട്രൈവൽ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിട്രൈവൽ ആക്ഷൻസ് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എംഫസൈസ് ചെയ്തത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് മോണിറ്ററിങ്ങും അഡ്ഹറൻസ് മെക്കാനിസംസും കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് മന്ത്ലി ക്ലിനിക്കൽ ഫോളോ അപ്പ്. അതായത് റൂളിംഗ് ഔട്ട് ആക്റ്റീവ് TB എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യനോ പൾമനോളജിസ്റ്റോ ചെയ്യുമായിരിക്കും. പക്ഷേ മന്ത്ലി ക്ലിനിക്കൽ ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് TB ഡിസീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഓരോ തവണ കുട്ടി വരുമ്പോഴും TBയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അഡ്ഹറൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അപ്പൊ 3A എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ സാധിക്കുക. ഒന്ന്, ആക്റ്റീവ് ഡിസീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, അഡ്ഹറൻസ് നോക്കുക. 3A ആക്റ്റീവ് ഡിസീസ്, അഡ്ഹറൻസ്, അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മന്ത്ലി ക്ലിനിക്കൽ ഫോളോ അപ്പ് സമയത്ത് ഒന്ന് നോക്കുക. ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാർഡിൽ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മന്ത്ലി ക്ലിനിക്കൽ ഫോളോ അപ്പ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആകെ 3 മാസത്തെ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മന്ത്ലി ക്ലിനിക്കൽ ഫോളോ അപ്പ് ശരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 3 മന്ത്ലി ക്ലിനിക്കൽ ഫോളോ അപ്പ് വരുന്നുള്ളൂ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എത്ര പേരായിരുന്നു ശരിക്കും എലിജിബിൾ, അതിൽ എത്ര പേര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, എത്ര പേർക്ക് LTBI ഉണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, എത്ര പേര് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു, എത്ര പേര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. അതായത് എത്ര പേര് എലിജിബിൾ ആണ്, അവരിൽ എത്ര പേര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ എത്ര പേർക്ക് LTBI ഉണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, അതിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു, എത്ര പേര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു ഔട്ട്കവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇതിനൊരു ഔട്ട്കം കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഔട്ട്കം വളരെ സിമ്പിൾ ഔട്ട്കംസ് ആണ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ TB ഡിസീസ് പോലെ അത്രയും കടുംപിടുത്തം പിടിക്കുന്ന ഔട്ട്കംസ് അല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ലിബറൽ ആണ് ഔട്ട്കംസ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ. 80% റെക്കമെൻഡഡ് ഡോസസ് 80% റെക്കമെൻഡഡ് ഡോസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ. 80% റെക്കമെൻഡഡ് ഡോസസ് നമുക്ക് 120% ഡ്യൂറേഷൻ കൊണ്ട് തീർക്കണം. അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 80% റെക്കമെൻഡഡ് ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 84 ഡോസ് ഉണ്ട് ആകെ കഴിക്കേണ്ടത്. 28 × 3 = 84. ആ 80% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 68. ഈ 68 ഗുളികകൾ 120% പ്ലാൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ, അതായത് പ്ലാൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ 84, അതിന്റെ 120% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ദിവസം കൊണ്ട് 68 ഗുളികകൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. 100 ദിവസം കൊണ്ട് 68 ഡോസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറയാം. ഇനി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ആക്റ്റീവ് TB വന്നാൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ ഔട്ട്കം അതാണ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഡെത്ത് നടന്നാൽ ഡെത്ത് ആണ് ഔട്ട്കം. ലോസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ്, അതായത് 4 ആഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ്. ഇനി ടോക്സിസിറ്റി കാരണം നിർത്തേണ്ടി വന്നാൽ ടോക്സിസിറ്റി കാരണം നിർത്തി എന്നുള്ള ഔട്ട്കം. നോട്ട് ഇവാലുവേറ്റഡ്, കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം. പക്ഷേ വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്കം നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം ആ കുട്ടിയെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയി, റെക്കോർഡ് കിട്ടുന്നില്ല, വേറെ അങ്ങോട്ടോ പോയി, തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഇവാലുവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്കം. ഇനി അനിത മാഡം ചോദിച്ച പോലത്തെ ലോങ് ടേം ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ലോങ് ടേമിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കോൺടാക്ട്സിനെയും നമുക്കറിയാം. കേരളത്തിൽ TB ഉണ്ടാവുന്ന കോൺടാക്ട്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നാണ്. കോൺടാക്ട്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അതേ TB വന്ന അതേ വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും TB ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വീടുകൾ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണ്. എല്ലാ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി പോകണ്ട, പക്ഷെ അതുവഴിയോ ഇതുവഴിയോ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോഴോ
ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്, ടി ബിയുടെ സിംറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ടി ബി ഉള്ള വീടുകളിൽ, അത്തരം വീടുകളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴും ക്വാർട്ടർലി ഒരു ഫോണെങ്കിലും വിളിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ടി ബിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും. അത് LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതേ ജാഗ്രത തന്നെ അതിനകത്ത് തുടരുന്നു. എവറി 3 months നമ്മൾ ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ സെയിം വിജിലിൽ നമ്മൾ അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല് ഈ LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും TB വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. റിഫാംബിസിനും നോക്കാം, INH നോക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. അത് അവർക്കൊന്ന് ഓഫർ ചെയ്തേക്കണം. ഇതാണ് നമുക്ക് ലോങ് ടേം ഫോളോ അപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ഒന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓടിച്ച് ചുരുക്കി പറയുകയാണ്. ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതായത് പ്രസന്റേഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം. ഫ്ലോ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലിജിബിൾ ചിൽഡ്രനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്? കോൺടാക്ട് ട്രേസിംഗിലൂടെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് TB വന്നു, മൈക്രോബയോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് പൾമണറി TB വന്നാൽ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കോൺടാക്ട് ട്രേസിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ 2 കുട്ടികളുണ്ട്, രാജു ഉണ്ട്, രാധയുണ്ട്. 2 കുട്ടികളുണ്ട്. രാജുവിന് 4 വയസ്സാണ്, രാധയ്ക്ക് 12 വയസ്സാണ്. 4 വയസ്സുകാരന് TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് TPT തുടങ്ങാം. 12 വയസ്സുകാരി രാധക്കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇഗ്ര ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടു. വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് രാധയ്ക്ക് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, റൂൾ ഔട്ട് ആക്റ്റീവ് TB ചെയ്യുന്നു, ബേസ് ലൈൻ അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നു. ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് മോണിറ്ററിങ്ങും ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഡ്ഹറൻസും നോക്കുന്നു. മന്ത്ലി അവരുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഫോളോ അപ്പ്, മന്ത്ലി ക്ലിനിക്കൽ ഫോളോ അപ്പ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. മന്ത്ലി ക്ലിനിക്കൽ ഫോളോ അപ്പ് നടത്തുന്നു, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, ഔട്ട്കം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, ലോങ് ടേമിൽ നമ്മൾ അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എത്ര കൊല്ലത്തേക്ക് എന്ന് അനിത മാഡം ചോദിച്ചാൽ എത്ര കൊല്ലത്തേക്കാണ്, അവർ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും കൊല്ലം വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹം. കാരണം TBയുടെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണല്ലോ. കുഞ്ഞുനാളിൽ ആണ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അസുഖം വരാൻ പോണത് 80-ാമത്തെ വയസ്സിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്ര കൊല്ലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയും കൊല്ലം വേണമെന്നാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ നമ്മൾ വരാനുള്ള ഇൻഫെക്ഷന്റെ റിസ്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 years എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രാം പറയുന്നത്. 5 years ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭികാമ്യം. വിത്തിൻ 5 years ആണ് മാക്സിമം നമ്മൾ റിയാക്ടിവേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കറൻസോ കാണാറുള്ളത്. 5 years ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നിക്ഷയ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, LTBI ആപ്ലിക്കേഷൻ നിക്ഷയുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ തയ്യാറാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇന്ന് അതിന്റെ ഫൈനൽ മീറ്റിംഗ് ആണ്. ഇന്ന് 2 മണിക്ക് അതിന്റെ ഫൈനൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാം സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ടൂളാണ് LTBI ആപ്ലിക്കേഷൻ. TB പ്രിവെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഒരു പ്രോഗ്രാം പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ TBയിൽ ഫിസിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ആയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ബാക്കി ക്വാർട്ടറിലെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള ധാരണ ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ബർഡൻ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. പക്ഷേ LTBയിൽ ഫിസിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞ TBയുടെ അതേ സാധനമാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. അതിനകത്ത് ഒരു LTBI രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും. TU ലെവലിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവും. TU ലെവലിലാണ് ഫോർമാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ LTBI ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. പേഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാർഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് PHIയിൽ വെച്ചേക്കണം. ഇത്രേ ഉള്ളത് പറയാനായിട്ട്. ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആണ് എന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ പീഡിയാട്രിക് TB ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി. 5 പീഡിയാട്രിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലാ ലെവലിലുള്ള നമ്മുടെ കൺസൾട്ടന്റ് പൾമണോളജിസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 5 പീഡിയാട്രിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട്, ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട്. IAP അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും ജില്ലാ ലെവലിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ DMO ആണത് ആ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുശേഷം അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്തൊരു ചെയറും വൈസ് ചെയറും ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മുടെ സംശയങ്ങളും ക്വറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുകയും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. റിട്ടേൺ ആയിട്ട് തന്നെ ആ മറുപടികൾ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പ്രസന്റേഷൻ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ പറയാം. ചോദ്യങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. അറിയാവുന്നതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാം.
പോസ്റ്റ് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, എന്നിരുന്നാലും കോവിഡ് ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ട് TB-യിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. TB കേസ് പലതും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട്, ഡിലേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഫൈബ്രോസിസ് ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ 177 പേർക്ക് TB-യും കോവിഡും ഒരുമിച്ച് വന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൽ 26 മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്. TB-യും കോവിഡും ഒരുമിച്ച് വന്ന 177 പേരും 26 മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 26 മരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് ഫറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് നോക്കിയാൽ 15% മരണം. അതായത് 100 പേർക്ക് TB-യും കോവിഡും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ 15 പേര് മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥ അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം TB-യുടെ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്, അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം സാറിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ, സിറിയക് സാറിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകളൊക്കെ തുടങ്ങി അത് ഭംഗിയായിട്ട് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉൾപ്പെടെ അവർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. TB-യിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുകയും ശേഖരിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രസന്റേഷൻസും വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സും വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രസന്റേഷൻസും റെക്കോർഡിങ്സും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ DTOയുടെ ഗ്രൂപ്പിലും MOTH ഗ്രൂപ്പിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം. അതൊന്ന് കൺസേൺഡ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. പിന്നീട് വന്നൊരു ചോദ്യം, ഹൗ 68 ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. 68 അല്ല സാർ, 84 ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കൊടുക്കേണ്ട ഡ്യൂറേഷൻ. അതായത് ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 84 ആണ്. പക്ഷെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്കം പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ 80% എങ്കിലും കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം 84ന്റെ 80% എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 64 വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 64 എന്ന് 68 എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത്. അപ്പം ശരിക്കും ടാബ്ലറ്റിന്റെ എണ്ണം 84 ഡോസ് ആണ്. അതിന്റെ 80% എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 68 ആണ്. ഡോക്ടർ രാകേഷ്, ഞാൻ രാജേന്ദ്രൻ ഫ്രം പാറശാല താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ. സാർ പറയൂ സാർ. LTB-യുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ എഫിക്കസി നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടോ? സാർ, നിലവിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല. കാരണം നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് TB ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മിയർ മൈക്രോസ്കോപ്പി നോക്കി പോസിറ്റീവായി, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നെഗറ്റീവായി, ക്യൂറായി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, കുറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ മാറി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. LTB-യുടെ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ആഫ്റ്റർ ക്യൂറിന് ശേഷം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദപ്പെട്ടു എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റുകളും നമുക്ക് ലോകത്ത് ലഭ്യമല്ല. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈവൻ റിപ്പീറ്റ് ഇഗ്ര പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഗ്ര റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് LTB മാറി എന്ന് പറയാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട്. പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് എഫിക്കസി നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് TB ആണ്. LTB റെജിമെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവരിൽ എത്ര പേർക്ക് ആക്റ്റീവ് TB പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം എഫിക്കസിയും എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റെജിമെന്റ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെജിമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ മോർ ദാൻ 90% എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് LTB ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ആക്റ്റീവ് TB വരാതിരിക്കാനായിട്ട് 90% അവരുടെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്ന റെജിമെന്റ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെജിമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ. അത് ലോങ് ടൈം ഫോളോ അപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ്. നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് LTB മാറി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ സോറി പ്ലീസ്. ഈ എഫിക്കസി പാരാമീറ്റർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡിക്കേഷന് ലേറ്റന്റ് TB റീആക്ടിവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് 10% ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? സാറ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം, എന്തിനാണ് ഇത്രയും ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ലേറ്റന്റ് TB മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാറിന്റെ ചോദ്യം. നല്ല ചോദ്യമാണ് സാർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒട്ടാകെ സാർ നമ്മൾ ലേറ്റന്റ് TB ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ ഇന്നലെ 60 ലക്ഷം പേര് കേരളത്തിൽ ലേറ്റന്റ് TB ഉള്ളവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ 60 ലക്ഷം പേരെയും നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസരം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആകെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട്, സാർ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും, വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരമാവധി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ 10,000 ആണ്.
അതിൽ തന്നെ LTBI പോസിറ്റീവിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 2000 ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഒരു 2000-ഓ 3000-ഓ പരമാവധി 5000-ഓ കുട്ടികൾക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വളരെ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്ത് റിസ്ക് ഏറ്റവും അധികമായിട്ടുള്ള വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രമാണ് LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. LTBI ഉള്ള എല്ലാവരെയും ചികിത്സിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ 60 ലക്ഷം പേരെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. 3,41,00,000 പേരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ഒരു 60 ലക്ഷം പേരെയെങ്കിലും ചികിത്സിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതല്ല ഉദ്ദേശം. വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഏറ്റവും എഫിക്കസി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഹൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ TB കാരണമുള്ള മോർട്ടാലിറ്റീസും TB കാരണമുള്ള ഇൻസിഡൻസും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ബർഡൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രോഗ്രാം, അതായത് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് LTBI എന്നുള്ള ചിൽഡ്രൻ അഡോളസൻസിൽ പരമാവധി എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെടാൻ പോണത്, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് 10,000 പേരാണ് ഒരു വർഷം. അതിനകത്ത് പരമാവധി LTBI ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പോണത് 3,000-ഓ 4,000 പേരെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അസംഷൻ. അത്രയും ഫോക്കസ് ഉള്ളൊരു നാരോ ഗ്രൂപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാർ. Thank you for the nice explanation. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഒരു കുട്ടിക്ക് 2 പ്രാവശ്യം എക്സ്പോഷർ വരുവാണെങ്കിൽ, ഒരു 6 വയസ്സിലെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ പോസിറ്റീവായി നമ്മൾ ലേറ്റന്റ് TB ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു, ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ INH റിഫാംബസിനും കൊടുത്തു. ഒരു 12 വയസ്സായപ്പോൾ വീട്ടിൽ അടുത്ത ആൾ പോസിറ്റീവായി, അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, കവിത മാഡത്തിന്റെ ഈ ചോദ്യം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് TB വന്നു, പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്ക് TB വന്നു, പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്ക് TB വന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ചിത്രം. വീട്ടില് TBകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. റോൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഈവൻ അഡൽട്സ് ഉൾപ്പെടെ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സിനാരിയോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോ ഭാവിയിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരിക്കലേ TB വരാവൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അതിനുശേഷം ആ വീട്ടിൽ ആർക്കും TB വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ അപൂർവമായിട്ട് ഉണ്ടാകാം. നമ്മുടെ ഏർലി കേസ് ഫൈൻഡിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കിറ്റുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. എങ്കിലും ഇത്തരം സിനാരിയോസ് കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ കൺസെൻസസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ TPT ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഗ്ലോബൽ കൺസെൻസസ്. അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ TPTക്ക് കുറച്ച് വർഷത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. എല്ലാ സ്റ്റഡീസും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് TPT ഒരിക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെ പിന്നീട് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായാലും അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞ ഡ്യൂറേഷൻ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതായത് 2 വയസ്സിൽ കഴിച്ച കുട്ടിക്ക് പിന്നെ 14 വയസ്സിലാണ് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായെന്നാണ് മാഡം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലോജിക്കലി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇത്തരം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഗൈഡ് ലൈനിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്റെ ആഗ്രഹം ഇത്തരം സിനാരിയോസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതും, എന്റെ കൺസെൻസസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് 5 കൊല്ലത്തിനകമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതും, ഇനി സംശയം വീണ്ടും നിലനിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് പീഡിയാട്രിക് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഒരു കമ്മിറ്റി തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വാല്യൂയും മെഡിക്കൽ ലീഗൽ വാലിഡിറ്റിയും ആ കമ്മിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. രാകേഷ് ഡോക്ടർ, ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ചോദിച്ചത് കമ്മിറ്റിനെ കുറിച്ചാ. ചോദിക്കും മാഡം. ഈ കമ്മിറ്റിയിലെ കൺവീനർ കൺസൾട്ടന്റ് DTC എന്ന് കണ്ടു. ചെയർപേഴ്സൺ നമ്മൾ IAPയിലെ പീഡിയാട്രീഷ്യനെ ആണോ ആക്കണ്ടേ? ചെയർപേഴ്സൺ ഏറ്റവും നല്ല IAPയുടെ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ അല്ല വേണം, നല്ലൊരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ. അതായത് കൂട്ടത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു സീനിയർ പ്രൊഫസറോ അത് തീരുമാനിക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യനായ ഒരു വ്യക്തിയെ ചെയറാക്കി വെക്കുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ചെയറിന് കുറച്ച് പിന്നെ അധികാരം കൂടുതലാണല്ലോ എപ്പോഴും. കാരണം ഒരു പക്ഷേ കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ചെയറിന് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന നല്ലൊരാളിനെ നമുക്ക് സ്വീകാര്യനായ ഒരു, എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയർ ആകുന്നത്.
ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. സർ, ഇതിൽ ഒരേ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കണം എന്ന ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലേറ്റന്റ് ടിബി ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കലി ഡിമാൻഡിങ്. പറഞ്ഞാൽ പെരിഫറിയിലെ എല്ലാ എക്സ്റേസ് ഫെസിലിറ്റീസ്, പിന്നെ ഇതിന് എക്സ്റേ റീഡിംഗും അതാണ് ഒരു ഇന്റർ ഒബ്സർവർ റീജിയൻ. ഐ ടോട്ടലി അഗ്രീഡ് സാർ. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ബോട്ടിൽ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റേ ആണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തു, ഒരുപാട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. പക്ഷേ എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ശ്വാസ് പ്രോഗ്രാം ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ലങ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ലങ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ശ്വാസ് നടപ്പിലാക്കിയതിനു ശേഷം നാട്ടിലുണ്ടായ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റിൽ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റേ അവൈലബിലിറ്റി കൂട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹം. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എവിടുന്ന് എക്സ്റേ എടുത്താലും ഒരു 200 രൂപ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു സ്കീമുണ്ട്. അത് ജില്ലകളിലാണ് അത് ഉണ്ടായി വരേണ്ടത്. ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് എക്സ്റേ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈവൻ ഗവൺമെന്റിൽ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്സസിബിലിറ്റി നോക്കി പ്രൈവറ്റുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 200 rupees പെർ എക്സ്റേ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, യൂസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഫണ്ട്സ് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്താൽ അത് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് സാറ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത്. 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, പെരിഫറിയിൽ നോർമൽ ആണോ അബ്നോർമൽ ആണോ എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതിയാവും. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫോർ TBയിൽ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനി അബ്നോർമാലിറ്റി ഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്നാണ് എക്സ്റേയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനി അബ്നോർമാലിറ്റി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ഫോർ TB. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫർദർ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് CB നാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ടെസ്റ്റുകളോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ആ അബ്നോർമാലിറ്റി എക്സ്റേ നോക്കി TB ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പെരിഫറിയിൽ വരുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് ലീവ് ഇറ്റ് ടു ദ പൾമനോളജിസ്റ്റോ പീഡിയാട്രീഷ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കോ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കോ തീരുമാനിക്കട്ടെ. സോ എനി അബ്നോർമാലിറ്റി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്റേ നോക്കി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽസ് നമ്മുടെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂൾസ് പോലത്തെ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും, എക്സ്റേ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയും ഓക്കെ സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് TB, നോട്ട് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് TB എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂൾസ് ഇപ്പം വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു GH തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൊഡ്യൂളും എക്സ്റേയുടെ ഒരു കോഴ്സും തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാം റോൾ ഔട്ട് ഈ കോവിഡ് കാരണമാണ് താമസിക്കുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലെറ്റ് മീ സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കാൻ നമുക്ക് താലൂക്ക് ആശുപത്രി വരെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. ബട്ട് എനിവേ LTBI ഈസ് നോട്ട് ആൻ എമർജൻസി. അഗൈൻ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ ചിലപ്പോൾ LTBIക്കോ TBക്കോ മാത്രമല്ല ശ്വാസിലൂടെ ഒരുപാട് ക്യാൻസറുകൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഡോക്ടർ ബിപിൻ ഗോപാൽ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് റെസ്പിറേറ്ററി കണ്ടീഷൻസ്, ക്യാവിറ്റീസ്, ഫൈബ്രോസിസ് ഒക്കെ നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. when we investigate for that. So let's take it in a comprehensive lung health care package. Let's increase the availability for X-rays. Let's use the partnership options that's available, and let's leverage on the upcoming tools for X-rays. Thank you for that wonderful point. Hello, ഒരു question ഉണ്ട്. Hello. പ്ലെയിൻ INH-നും പ്ലെയിൻ INH റീഫാർമേഷൻ കോമ്പിനേഷനും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും എഫിക്കസി ഒന്നാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ഡ്യൂറേഷൻ 6 months വേണം, ഒന്ന് ഡ്യൂറേഷൻ 3 months മതി. പക്ഷെ പിന്നെ വേറെ എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് ഈ കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതില്? ഓക്കെ, ഒന്ന് മാഡം ഡ്യൂറേഷൻ കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. രണ്ടാമത് അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി, ഞാൻ ആ സ്റ്റഡീസ് മനഃപൂർവ്വമാണ് കാണിക്കാത്തത്, ഞാൻ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരു RCT നടന്നതിനകത്തും 2 ഒബ്സർവേഷണൽ സ്റ്റഡി നടന്നതിനകത്തും അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് 3HR-ന് HR കിട്ടിയ ഗ്രൂപ്പിൽ 6H-നെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എസ്പെഷ്യലി. സോ അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് കുറവാണ്, ഡ്യൂറേഷൻ 3 months മതി എന്നുള്ള ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സിസ്റ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് 6 മാസം ക്ലിനിക്കൽ ഫോളോ അപ്പിന് പകരം 3 മാസം ക്ലിനിക്കൽ ഫോളോ അപ്പ് നടത്തിയാൽ മതി. കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് 3 മാസം മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണുന്നു. കംപ്ലീഷൻ റേറ്റ്സ് കൂടുതൽ 3HR എടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തുള്ള സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീഷൻ റേറ്റ്സ് 6 മാസം മരുന്നെടുക്കുന്ന കുട്ടിയെ അപേക്ഷിച്ച് 3 മാസം മരുന്നെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് കംപ്ലീഷൻ റേറ്റ്സ് കൂടുതലെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പീഡിയാട്രിഷ്യൻസ് ആണ് ആ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത്. അതായത് കേരളത്തിലുള്ള പീഡിയാട്രിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത്.
PHR മതി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇനി അഡൽസിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനകത്ത് പൾമണോളജിസ്റ്റുകൾ APCCM എന്ന് പറയുന്ന പൾമണോളജിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ, IMA, പിന്നെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ, നെഫ്രോളജി, ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർ എന്ത് കൺസെൻസസ് ആണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇനി INH പ്ലസ് റിഫാപെന്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന റെജിമെൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 12 ഡോസ് മാത്രം നമുക്ക് വീക്കിലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആ റെജിമെൻ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഈവൻ റീതിങ്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി മറ്റേത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് റീതിങ്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെൻസസ്. മാഡം. ഓക്കേ, താങ്ക് യു. ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റുകൾ PHC-യിലേക്ക് പ്രസന്റേഷൻസ് അയച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നേരിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. പക്ഷേ ഈ പ്രസന്റേഷൻസും ഇതിന്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സും ഇന്ന് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് TB ഓഫീസർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് TB ഓഫീസേഴ്സിനെ കൈമാറുകയും MOTC-മാരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറുകയും ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ PHC-യിലേക്കും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ആര് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ PHC-യിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇമെയിൽ ആയിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ വി ക്യാൻ എൻഷുർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഓൾ PHCs ത്രൂ ഇമെയിൽസ്. അപ്പം ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. രണ്ടാമതായിട്ട് സരള മാഡം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം സെഷൻസ് ഇനിയും വേണം, ആക്റ്റീവ് TBയെ കുറിച്ചും വേണം എന്നാണ്. സന്തോഷമാണ് മാഡം, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം ഈ കോവിഡ് വന്നുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങളിലൊന്നും ഇതാണ്. കാരണം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫിസിക്കലി ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലണ്ട, സൂമിലൂടെ സംസാരിച്ചാൽ മതി. ചെറിയ ചെറിയ സെഷൻസ് ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇത്തരം സെഷൻസ് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണം. തീർച്ചയായിട്ടും കാസർഗോഡിലെ ഹയസ്റ്റ് TB കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാഡമാണ് സരള മാഡം. എല്ലാം നോക്കി അവിടെ MDR-ഉം XDR-ഉം എല്ലാ അഡ്വാൻസ് ഡയറക്ട് റിയാക്ഷൻസും. ഓക്കെ, ഷുവർ. വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവും വളരെ ലൈവായിട്ടുള്ള, എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ല അനിത മാഡവും പ്രമോദ് സാറും സിറിയക് സാറും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ രാജേന്ദ്ര സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ നല്ലൊരു പ്രഭാതം എനിക്ക് തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അങ്ങോട്ട് പറയാനുണ്ട്. ഒപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുക്കാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ശ്രമിക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓവർ ടു സുനിൽ സാർ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് TB മാനേജ്മെന്റിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ട്രെയിനിങ് ഓൾറെഡി പല കാറ്റഗറി സ്റ്റാഫിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ആണ് എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള സ്റ്റാഫിനും ഒരു കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ വി എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ഇത് ഒരാഴ്ചക്കകം നമുക്ക് ലേറ്റന്റ് TB മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റിങ്ങും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. എന്നിട്ട് KMCL ഓൾറെഡി പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ്. ഒരാഴ്ചക്കകം സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. ELISA ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഐഡന്റിഫൈഡ് ലാബറട്ടറിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്കീം നമ്മൾ ഓൾറെഡി DRTB പേഷ്യൻസിനെ അവരുടെ ടെസ്റ്റിങ് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ NHM-ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കും. അത് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ബിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാൻ. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ട്രെയിനിങ്. One more thing, link അയച്ചിട്ടുണ്ട്, യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക്. അതിനകത്തേക്ക് ഈ റെക്കോർഡിംഗ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ DTO-മാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. So thank you, Dr. Rakesh. It was a very excellent presentation and it was very informative to us. So we can write separately. Hello everyone. I shared a feedback link in a chat box. Kindly give your valuable feedback. Thank you so much.